રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, આપની સાથે હું છું જેનિશા। તો અન્ય સમાચારોની વાત કરીએ તો રાહુલ ગાંધીએ શરૂ કરેલી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા 7 તારીખે ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે। ત્યારે ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાના આયોજનને લઈને આજે સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે એક બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના ઉત્તર ઝોનના પ્રભારી રામકિશનજી ઓઝા દ્વારા ન્યાય યાત્રાને લઈને કોંગ્રેસી કાર્યકરોને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું અને દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ ખાતે ન્યાય યાત્રાની યોજનાર સભામાં કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ રહે તેવી અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી। आज साबरकांठा जिला कांग्रेस कमेटी में सम्माननीय आगेवान हमारे जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्माननीय अशोक पटेल जी, पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय कमलेश पटेल जी, राम भाई, भरत भाई तथा अन्य कमलाबेन तथा अन्य लोगों और हमारे सारे आगनों के बीच बैठक हुई। अभी राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं और उसी उपक्रम में 7 तारीख को न्याय यात्रा गुजरात में आ रही है। इस न्याय यात्रा की पूर्व तैयारी हेतु साबरकांठा जिले में ये बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर में न्याय यात्रा संबंधित सारा नियोजन और सारी बातें यहाँ पर हुई है और न्याय यात्रा को सफल बनाने में के लिए पूरा जिला और पूरे जिले के सारे कार्यकर्तागण, सारे पदाधिकारी बहुत उत्साहित हैं और जो जगह उन्हें मिलने के लिए दी गई है, राहुल जी जहाँ उनसे मिलेंगे उसको निश्चित किया गया है और यात्रा की जाने के संबंधित उनका पूरा नियोजन यहाँ पर बैठक में। कौन सी तारीख क्या 7 तारीख को यात्रा ये आ रही है। दाहोद जालोद में एक पहली बैठक है, उसके बाद फिर 3 दिन तक पूरे क्षेत्र में 8 जिलों में ये यात्रा जाए। तो राज्य में वरसादनी आगाही भावनगर पंथक में वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो छे। शहर सहित जिल्ला पंथक में वीजळीना कड़ाका साथे वरसाद पड़ता खेडूतो चिंता में मुकाया छे। हवामान विभागे उत्तर गुजरात सहित सौराष्ट्र, कच्छ 1 मार्चे अने मावठानी आगाही करी छे। ठंडी गर्मी अने वरसाद त्रणेय ऋतुनो अनुभव थई रह्यो छे तेवी आगाही सामे आवी रही छे के हवामान विभागनी आगाही अनुसार उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय थशे, जेना कारणे राज्य में उत्तर गुजरात और सौराष्ट्रना विस्तारों में कमोसमी वरसादनी शक्यता रहेली छे। जिल्लाना पंथक विस्तार में वादळछाયું वातावरण सर्जायुं छे, जेने लईने खेडूतो तथा मार्केट यार्डना वेपारीओ में चिंतानुं मोजું फरी वळ्યું छे। मावठानी असर रवि पाकने नुकसान पहोंचाडी शके छे। हजू पण કેટલાક ખેડૂતોના ઘઉં, બાજરી, ચણા, વટાણા, રાઈ જેવા પાક ખેતરોમાં બાકી છે। શિયાળાના અંતમાં માવઠાની આગાહીથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે અને માવઠાની અસરથી રવિ પાકને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે। पंजाबथी गुजरातना भावनगरमां दारू घुसाडवा माटेनुं नेटवर्कने गांधीनगर स्टेट मॉनिटरिंग सेले निष्फळ बनाव्युं छे। विदेशी दारू घुसाडवा माटेनो नवो कीमियो अपनाववामां આવ્યો હતો, પરંતુ હોલસેલનું સેલિંગ કરનાર બુટલેગરની આ કારીગરી પણ સફળ થઈ નહીં। ઓક્સિજન લિક્વિડના ટેન્કરમાં ભરેલ વિદેશી દારૂની 720 પેટી ભાવનગરના બુટલેગરને પહોંચાડવાની હતી, પરંતુ એ પહેલા જ ભાવનગર નજીક આવેલા बड़भीड़ गाम पासेथी टेंकर सहित गंगाराम जाट नामना व्यक्तिनी धरपकड़ करवामां आवी छे। दारूबंधी होवा छतां भावनगरमां बेफाम विदेशी दारू घुसी रह्यो छे। ऑक्सिजन लिक्विडना टेंकमांथी 16,680 नंग विदेशी दारूनी बोटलो मळी आवी छे के जेनी किंमत ₹33 लाख थाय छे। गांधीनगर स्टेट मॉनिटरिंग सेले रेड दरमियान हरियाणा पासिंग नंबरनी टेंकर साथे विदेशी दारू और रोकड़ मळीने कुल 58,13,880 नो मुद्दा माल जप्त कर्यो छे। स्टेट मॉनिटरिंग सेले वेळावदर भाल पोलीस में गंगाराम जाट, अनिल जाट और पवन सिंह तोफिक और भावनगर खाते दारूनो जत्थो मंगावनार अजाण्या ईसम विरुद्ध गुनो नोंधीने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। तो गांधीनगर रेंज आईजी अरवल्लीनी मुलाकाते आव्या हता तो रेंज आईजी वीरेन्द्र सिंह यादवे वार्षिक इंस्पेक्शन मोडासा स्थित एसपी कचेरी खाते योज्यो हतो। लोक दरबार कार्यक्रम में जिल्ला में कायदो और व्यवस्था स्थिति प्रश्नों की चर्चा कराई हती तो पोलीस चौकी और
ટ્રાફિક સિગ્નલ લગાવવાને લઈને આ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। શહેરમાં ટ્રાફિકના પ્રશ્નોને લઈને પોલીસ ફોર્સ વધારવામાં આવશે, સાથે જ ગુનેગારો પર પોલીસની પકડ કઈ રીતે મજબૂત કરી શકાય તે પણ લોક દરબારમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આજે અરવલ્લી જિલ્લાનું રેન્જ કક્ષાનું જે વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન હતું તે સંબંધમાં સવારે સેરેમોનિયલ પરેડ લેવામાં આવી। એના પછી આઉટડોરની અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ, જેમાં ચેકપોસ્ટનું ડેમો હોય, બિલ્ડિંગ ઇન્ટરવેન્શન હોય, પછી હેડક્વાર્ટરની વિઝિટ હોય અને અન્ય અલગ અલગ પ્રકારની ડ્રિલ્સ અને વેપન્સ અને મોક ડ્રિલ, આ બાબતની તમામ ડ્રિલ્સ અને ડેમોની ચકાસણી કરવામાં આવી। એની અલાવા આ ઇન્સ્પેક્શનના અનુસંધાને લોક દરબાર પણ લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં અરવલ્લી જિલ્લાના લોકોના જે પ્રશ્નો હતા એ સાંભળવામાં આવ્યા છે અને આનો નિકાલ કેવી રીતે થાય આ બાબતની પણ સૂચન જિલ્લામાં એસપી શ્રી અને અન્ય અધિકારીઓને આપવામાં આવી છે। એ જે વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન હોય છે એ દરેક પ્રકારની ચકાસણી કરવાનું એક ઉદ્દેશ્ય હોય છે કે જેમાં ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ પણ લેવામાં આવે છે કે જિલ્લામાં ક્રાઇમની શું સ્થિતિ છે એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે અને આપણે કયા કયા પ્રકારના ક્રાઇમ કયા કયા ભાગમાં હોય છે અને એને કેવી રીતે આ કંટ્રોલમાં કરવામાં આવે, કેવી રીતે એ ગુનાઓ કમ કરવામાં આવે અને ગુનેગારો ઉપર કેવી રીતે પોલીસની પકડ વધારવામાં આવે તે બાબતનું એક આયોજન પણ એમાં કરવામાં આવે છે। અને મને લાગે છે કે જે હું અત્યાર સુધીમાં અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસનું જે પ્રદર્શન અને જે કામગીરી જોયો છું એમાં સરસ કામગીરી રહી છે અને આગળ પણ જે પ્રશ્નો અરવલ્લી જિલ્લાના લોકોના જે આવશે આ સંબંધમાં અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ તરફથી સારું વલણ રાખીને અને આના રિઝોલ્વ કરવામાં આવશે અને ક્રાઇમ પણ પકડ સારી કરવામાં આવશે અને જે ગુનેગારો વધારે જે છે કે નહીં લોકોને પરેશાન કરતા હોય યા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા હોય આ ગુનેગારોની એક લિસ્ટ પણ છે અને એ ઓર લિસ્ટ બનાવવામાં આવી રહી છે અને આની પણ ગુનેગારોની જે પોલીસ પકડથી દૂર છે આને પણ પકડવામાં આવશે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। લોક દરબારમાં અમુક પ્રશ્નોમાં અમુક ચોકી પોલીસની જે ચોકી છે એ શરૂ કરવાની બાબત હતી, અમુક ચોકીની જમીન ફાળવણી થયેલી છે પરંતુ બિલ્ડિંગ નથી બની તે બાબતની હતી। એક આપણે મોડાસા શહેરમાં સિગ્નલ લગાવવામાં આવે તે બાબતની પણ એક પ્રશ્ન હતો, જેમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, કલેક્ટરશ્રી અને એસપીશ્રી અને નગરપાલિકાની આ સંબંધમાં સિગ્નલ લગાવવા માટે મિટિંગ પણ થઈ છે અને એના આગળ કેવી રીતે વધારવામાં આવે તે બાબતની ફરીથી પણ એક એસપી શ્રીના સ્તરે મિટિંગ કરવામાં આવશે। સર, ગત વખતે આપની અધ્યક્ષતામાં લોક દરબાર યોજાયો તો એમાં ટ્રાફિકને લઈને ધ્યાનમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો। એટલે ટ્રાફિકની સમસ્યાને લઈને પોલીસ તો કામ કરતી હોય છે પણ એ સમસ્યા હજુ એ નિવારી શકાય નથી। આ ટ્રાફિકની સમસ્યા માટે આજે જે લોક દરબાર હતો એમાં કોઈ પ્રશ્નો હતા નહીં, પરંતુ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ટ્રાફિકના પ્રશ્નો એવું નથી કે આપણે બિલકુલ ટ્રાફિકના પ્રશ્નો રહે જ નહીં, કે આપણી પોપ્યુલેશન પણ વધી રહી છે, સાથે સાથે અમુક રોડ રસ્તા ઉપર અમુક કામ પણ ચાલતા હોય, કોઈ ડાયવર્ઝન પણ હોય અને વ્હીકલ્સ પણ રોડ ઉપર વધી ગયા છે। તો તે બાબતે પહેલાં પણ ટ્રાફિક સારું રહે એના માટે સૂચના આપવામાં આવ્યો છે અને ફરીથી પણ આપણે અધિકારીઓને મારી ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ હાલ બાકી છે એમાં પણ સૂચના આપવામાં આવશે કે મોડાસા ટાઉનમાં અને મેઇન રોડ જે છે, જે હાઈવે છે, ત્યાં આપણે જે છે કે ટ્રાફિકની સમસ્યા ના સર્જાય તેના માટે જે પોલીસ ફોર્સ મૂકવાનું હોય વધારાના માણસો એ મૂકવામાં આવે અને જે તંત્ર છે, માન લો NHAI છે, RNB વાળા છે, પંચાયત વાળા છે, આના સાથે મિટિંગો કરીને અને કોઈ એન્જિનિયરિંગના પ્રશ્નો હોય તો એન્જિનિયરિંગના પ્રશ્નો સોલ્વ કરવામાં આવે કે રોડની માન લો બનાવટમાં કોઈ એન્જિનિયરિંગમાં કોઈ તકલીફ હોય, કોઈ વળાંક એવું હોય, ત્યાં પણ કોઈ પ્રકારની પ્રોબ્લેમ થઈ હોય તો એ ઠીક કરવામાં આવે અને એવી રીતેનું કામ જે છે કે અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ
ચાલી રહ્યો છે તો તે બાબતે પણ કામ કરવામાં આવશે. થેન્ક યુ. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે કે જેના પગલે શનિવારે સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. પવનના સુસવાટા અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ઠેર ઠેર વરસાદ થતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. તેમજ વડગામ તાલુકાના મેપડા ગામે એક યુવક પર વીજળી પડતા તેનું મોત નીપજ્યું હતું. તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી હવામાનમાં એકાએક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. રામ મંદિર બની ગયું છે. હવે ગૌ માતાનું સન્માન થશે અને ગૌ હત્યા પણ બંધ થશે. ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા વીએચપીના અધ્યક્ષ મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા પાલનપુરની. ત્યારે વીએચપીના અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા પાલનપુરની મુલાકાતે ગયા અને હનુમાન મંદિરની મુલાકાત લઈને હનુમાન ચાલીસા કેન્દ્ર શરૂ કરવા અનુરોધ કર્યો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રવીણ તોગડિયા પાલનપુર પહોંચ્યા. હનુમાનજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી કે જ્યાં તેઓએ હનુમાન ચાલીસા કેન્દ્ર શરૂ કરવાનો અનુરોધ કર્યો અને સાથે જ હિન્દુ હેલ્પલાઇન સેવાઓ મળી રહે તે માટેનો સંકલ્પ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. બસ અહીંથી ડીસા જવું હતું તો બધાને મળવાનું થઈ ગયું અને ઠેક ઠેકાણે દર શનિવારે હનુમાન ચાલીસા શરૂ કરાવવા. ભારતમાં લગભગ 13,000 જગ્યાએ ચાલે છે. આ વર્ષે એકાદા લાખ જગ્યાએ હનુમાન ચાલીસા કરવા અને હનુમાન ચાલીસાની આજુબાજુ રહેતા હોય એમાં 2-5 ગરીબ કુટુંબ હોય તો દર મહિને મફતમાં અનાજ આપવું. કોઈ ડાક્ટરી જરૂર પડે તો મફતમાં પ્રાઇવેટના ડૉક્ટર આપવા. ભારતમાં ક્યાંય પણ મદદની જરૂર હોય તો હિન્દુ હેલ્પલાઇનની મદદની વ્યવસ્થા આપવી. જરૂર પડે તો મફતમાં એડવોકેટ આપવા અને આગળ જતા રોજગારની પણ મદદ. તો હનુમાન ચાલીસા કેન્દ્ર ભગવાનનું નામ તો લેવાનું જ છે, હિન્દુઓનું સંગઠન પણ છે અને હિન્દુઓની મોટા પ્રમાણમાં સેવાનું આ અભિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ, રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ દ્વારા આખા દેશમાં તેજ ચાલી રહ્યું છે. સર, શંકરાચાર્યજી માગણી કરી છે કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવી જોઈએ, શું કહેશો? આ દેશમાં ગૌ હત્યા બંધી પણ થવી જોઈએ અને ગૌ માતાનું સન્માન પણ જળવાવું જોઈએ. મારો વિશ્વાસ છે કે રામ મંદિર પણ બની ગયું છે તો હવે ગાય માતાનું પણ સન્માન પણ થશે અને ગૌ હત્યા બંધ પણ થઈ જશે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આપેલી આગાહી મુજબ કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર, ધાનેરા, થરાદ, અમીરગઢ, ભીલડી, કાંકરેજ, અંબાજી સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. જોકે વરસાદના લીધે બટાકા, જીરું, વરિયાળી, શાકભાજી, ઘઉં, રાયડા સહિતના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. શિયાળાની વિદાય અને ઉનાળાના આગમ વચ્ચે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. તો શું વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરને ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની વડોદરાથી ચૂંટણી લડશે? દિલ્હીમાં ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક પહેલા વિદેશ મંત્રીના નામની ચર્ચાએ દાવેદારોની બેચેની વધારી દીધી છે. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર બીજી વખત રાજ્યસભામાં ચૂંટાય તેમણે વડોદરાને અડીને આવેલ નર્મદા જિલ્લાના કેટલાક ગામો પણ દત્તક લીધેલા છે. જો કે એસ જયશંકર વડોદરામાંથી ચૂંટણી લડશે તો વર્તમાન સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટની વિદાય નિશ્ચિત છે. તો વડોદરામાંથી ચર્ચામાં રહેલા અન્ય નામોમાં શહેર પ્રમુખ વિજય શાહ અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહિલા ઉપપ્રમુખ જ્યોતિ પંડ્યાના નામ પણ મુખ્ય છે. જ્યોતિ પંડ્યા અગાઉ વડોદરાના મેયર પણ રહી ચૂક્યા છે. વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયામાં કોંગ્રેસમાંથી સતીશ પટેલનું નામ પણ સામે આવ્યું છે. તો પટેલ કોંગ્રેસમાં હતા ત્યારે આરએસએસના કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતા હતા. પછી પાર્ટીએ તેમને હાંકી કાઢ્યા હતા. પીએમ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઘણીવાર પોતાના નિર્ણયોથી લોકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે.
તો ગુજરાતની રાજકોટ લોકસભા બેઠક પરથી પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું નામ ચર્ચામાં છે, ત્યારે રાજકોટ બેઠક પર આજે ઉમેદવારની જાહેરાત પણ થઈ ચૂકી છે। ત્યારે ભાજપની પ્રથમ યાદી આજે જાહેર થઈ ચૂકી છે કે જેમાં ગુજરાતના 15 ઉમેદવારોના નામ સામે આવી ચૂક્યા છે। વિજય રૂપાણીનું નામ પણ તેમાં સામે આવ્યું છે। સાથે જ 2001માં વિધાનસભાની બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા, જો કે બાદમાં તેઓ અમદાવાદની મણિનગર બેઠક પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેઓ ચૂંટાયા હતા અને ગયા મહિને જ્યારે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી એમ્સના ઉદ્ઘાટન માટે રાજકોટ આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે પોતાને રાજકોટના ઋણી પણ ગણાવ્યા હતા। લોકસભા ચૂંટણી 2024 પહેલા ગુજરાતના રાજકારણના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। એક તરફ ભાજપ સામે કોંગ્રેસ અને આપ એક થઈને ઇન્ડિયા ગઠબંધન હેઠળ લડવા માંગે છે, તો બીજી બાજુ સમાચાર આવી રહ્યા છે કે દક્ષિણ ગુજરાતના મોટા આદિવાસી નેતા તેમજ ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહેશ વસાવા ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે। ડેડિયાપાડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવાએ તેમની ટીમ સાથે પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી। આ મુલાકાતના ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે। સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર મહેશ વસાવા ટૂંક સમયમાં જાહેર સંમેલન કરીને મોટી સંખ્યામાં બીજેપીના આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે વિધિવત રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાશે અને મહેશ વસાવા ભાજપમાં જોડાવાથી બીજેપીને આદિવાસી વોટ બેંક મજબૂત થશે એ નક્કી છે। તો હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। વધુ સમાચારને અપડેટ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।